ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः आगम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम सूत्राय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः रुद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः अक्षत्र विरक्यस्वामी निजागट्लागा उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः गेते भूमिभागाः एतेषामतो ध्यान ब्रह्मकर्म समारभे ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः गायत्री सुरण्डि ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महाः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यनस्तुरेण्यं भगवदेवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् ओम भोजोदरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ममानुकूलरूपात्ता समस्त दुर्दक्षेणवाणा श्री परमेश्वरस्य भगवत्प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मः द्वितीयप्रार्थे श्वेतवराह कल्पे सैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रभापादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे बिहारदक्षिणे भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णागोदावरीगौरपदेशे भगवतु भगवतु सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने विहारकचान्द्रमनसि विश्वावतराम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षतु भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे दत्तम्यामात्रामासस्तु शुभमासे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे ब्रह्मणा विशेषविष्टायां शुभदिनौ अस्य देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरस्य पुराणपुरुषस्य अवतारकदिव्यावतस्य श्रीवर्षे प्रयुक्तप्रसिद्धिविनायकस्वामी देवता सम्पूर्णानुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं सयजमानस्य पालिगोत्रः वेंकटेश्वरनामधेयमानकोटि धर्मपत्नी समेत हाथवरः पालिगोत्रो भौस्का वेंकटेश्वरनामधेयस्य धर्मपत्नी शैलजानामधेयत्याः सहकुटुम्बानां सपुत्राणां सपुत्रिकाणां सद्भातृकाणां आशीर्वादानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीवर्षे प्रयुक्तप्रसिद्धिविनायकस्वामी देवता सम्पूर्णानुग्रहप्रसादेन यजमानस्य मुखे नरघोषनिद्वारा सुखजीवनसिद्ध्यर्थं श्रीवर्षे प्रयुक्तप्रसिद्धिविनायकस्वामी देवता उद्दिश्य श्रीवर्षे प्रयुक्तप्रसिद्धि देवता विनायक देवता व्याकल्पोक्त प्रकरण यावत् ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजा करिष्ये నీళ్లు పుట్టుకోండి అట్లా పుట్టుకోండి అక్షంతలు తీసుకోండి పూలు తీసుకోండి అక్షంతలు పూలు ధ్యానం బీజపూలకరేక్షుకార్పకచక్ర శ్రీహెట్ట సంసారత సర్వోత్తరం భోగ దేవవల్లభయాసుమపగయాసుస్తోత్రభూషణ విశ్వోత్పత్తి సంస్థితికరో విఘ్నేశిష్టార్థర అరుణాం కరుణాచర హితాక్షేం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపాం హరిమాధిరావతామయూఖైః అహమిత్యే విభావయే భవానీ ధ్యాయే పద్మాసనస్థాంతకసితవదనాం పద్మపత్రాఘటాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కనకనకసత్తేయం పద్మాంబరాంగీం సర్వాలంకారయుక్తాం సకాభైరాం రత్నం భ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకల సురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీం శ్రీకారాసనగర్భితాం సౌక్లీంకళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాం వరధారిణీం వరసుధా గౌదాద్రేత్రోజ్వలాం వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం సద్భూషితాముజ్వలాం తాం గౌరీం త్రిపురాం భరాత్పరగళాం శ్రీచక్రసంచారిణీం ఓం గజాననం భూతగణాధిపతిం కపిత్థజంబూ ఫలసారభక్షణం ఉమాసుతం శోకవినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాదపంకజం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय प्रकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नखचित सिंहासनं समर्पयामि वक्रचुत नीलुदलंडि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्ते श्रद्धं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि उपचारस्नानम् आपोषणामयो भवस्तान् उच्चे दधातनामहेरण यचक्षते योमस्वतमूर्तः तस्य भाजकदेहः कुशदीपमात्रः तस्मारङ्गमामहो కొంచెం దగ్గరికి వేసుకుంటే పోయేది దగ్గరకుంటే పోయేది అంత సోమవారం దాంట్లో కొట్టండి లోటాలో పోయి లోట చిన్న
నీళ్ళు దొరుకుతుందండి ఆ నీళ్ళు కొబ్బరి నీళ్ళు తోమపాకి ఇస్తుందండి ఓం అధపురుషాసనండి ఓం అధపురుషావై నారాయణ కామేద ప్రజాసుజే ఏతి నారాయణాత్మానం జాగతే మనస్సర్వేంద్రియాణి చ ఖం వాయుర్జ్యోతిరాభ పృథివీ విశ్వస్య ధారిణి నారాయణాత్ బ్రహ్మ జాగతే నారాయణాత్ రుద్రో జాగతే నారాయణాదింద్రో జాగతే నారాయణాత్ ప్రజాపతయః ప్రజాగంతే నారాయణాత్ పాదజాదిత్యా రుద్ర వసవ సర్వాణి సందాగంతే నారాయణాదేవ సమపద్యంతే నారాయణాత్ ప్రవర్తంతే నారాయణే ప్రలీయంతే ఓం అధిరత్యో నారాయణః బ్రహ్మా నారాయణః శివశ్చ నారాయణః చక్రశ్చ నారాయణః వ్యాపాపృథివ్యౌ చ నారాయణః కాలశ్చ నారాయణః దిజశ్చ నారాయణః ఊర్ధ్వశ్చ నారాయణః అధశ్చ నారాయణః అంతర్బహిశ్చ నారాయణః నారాయణ ఏవేదకం సర్వం షడ్భూతం గచ్చ భవ్యం నిష్కళంకో నిరంజనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాత శుద్ధో దేవ ఏకో నారాయణః అద్వితీయో అస్తి కశ్చిదో ఏవం వేద సవిష్ణురేవ భవతి సవిష్ణురేవ భవతి ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ నమక్తి పశ్చాత్ నారాయణాయేతు పరిష్టాత్ ఓమిత్యేకాక్షరం నమక్తి ద్వే అక్షరే నారాయణాయేతి పంచ అక్షరాణి ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పరం యోగవై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పరమధ్యేతి అల్పప్రభ సర్వమాయురేతి విందతే ప్రాజాపత్యం రాగస్కోశం గౌపత్యం తదమృతం శృతేతమృతం శృతైతి ఏవం వేద ప్రత్యేగానందం బ్రహ్మపురుషం ప్రణవస్వరూపం అకాలకాలమకాల ఇతి కాలే కథా సంవర్తతే తదోపి యముక్తాముచ్యతే యోగి జన్మ సంసార బంధనాత్ ఓం నమో నారాయణాయ మంత్రోపాసకః వైకుంఠభవనలోకం గమిష్యతి తైదం పరం పుండరీకం విజ్ఞానకరం తస్మాత్ తద్లాభం మాత్రం బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదనో సర్వభూతస్థమేకం నారాయణం కారణోపమకార పరబ్రహ్మో ఏతేర్విశలో యోధీతే రాత్రధి యానో రాత్రికృతం పాపన్నాశకతి సాయమహి యానో దివకృతం పాపన్నాశకతి మాధ్యంజనమాదిత్యాభింకోధీయానః పంచపాతకోపపాతక అత్రముచ్యతే సర్వవేద పారాయణ పుణ్యం లభతే నారాయణ సాయుధ్యమవాప్నోతి నారాయణ సాయుధ్యమవాప్నోతి ఏవం వేద విష్ణుపనిషదు సహనాభవతు సహనో భరతు సహ దీర్ఘం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా వృషావహై ఓం శాంతి 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 గణపతి ఎప్పుడు కూడా విష్ణు భక్తుడు విష్ణుమూర్తి భక్తుడు గణపతి విష్ణు ప్రియాయ నమః అంటుందంటే విష్ణుమూర్తికి ఎప్పుడు గణపతి భక్తుడే కాబట్టి ఆయనకి నారాయణ ఉపనిషత్తు అంటారు దీన్ని అంటే దాంట్లో ఏం చెప్పాం ప్రాతరది యానో రాత్రికృతం పాపం నా శగతి ఉదయం పూట చేసుకుంటే తెలిసి తెలవకుండా పాపాలు ఏమైనా ఉంటే ఈ మంత్రం పఠిస్తే కొద్దిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది సాయమధీయానో దివసకృత పాపం నా శగతి సాయంత్రం అంటే సంధ్య వేళలో దీపారాధన చేసుకోవాలి కనుక ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే దివసకృతం అంటే ఈ ఉదయం నుంచి చేసుకున్నటువంటి సాయంత్రం దాకా చేసుకున్న పాపాలు అది తెలిసి తెలవని పాపాలే వాడు చంపదబ్బు కొట్టి నీ తప్పు చేశా నాకు ఈ పాపం పోవాలని చెప్పంటే పోదు తెలిసి తెలవకుండా పాపాలు అయితేనే పోతాయి తర్వాత మాధ్యంజనమాదిత్యాభింకోధీయానః అంటే మధ్యాహ్నం పూట సూర్యుడు ఖచ్చితంగా నడినెత్తి మీద ఉన్నప్పుడు కనుక ఈ మంత్రాన్ని శ్రద్ధతో నిష్కర్మషంగా మంచి ఉదయంతో కనుక పఠిస్తే మాధ్యంజనమాదిత్యాభింకోధీయః పంచపాతకోపపాతకాలు ప్రముచ్యతే పంచపాతకాలు ఉపపాతకాలు కూడా నశించిపోతాయని దీని అర్థం అంటే విష్ణుమూర్తి కూడా ఇప్పుడు భక్త సులభుడు ఆయన్ని కోరిన వెంటనే కూడా అనుగ్రహించేవాడు ఎవరు విష్ణుమూర్తి తర్వాత శివుడు వీళ్ళందరూ కూడా అందుకని చెప్పాడు పురాతన భాగవతంలో సిరికించప్పుడు శంఖచక్రగలాయుం చేదో సందిప్పాడు ఏ పరివారం కూడా చేయడు అభ్రపతిని వర్ణింపడు ఆ కర్ణికాంత అధన్మల్లము చక్కనొక్కడు వివాహ ప్రోక్షణ శ్రీ ఇక్షోపరి చేలాంచలమైన వేడు జయప్రాణోత్సాహి సిరి అంటే ఎవరు ఇక్కడ అమ్మవారు లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడట ఓ విష్ణుమూర్తి కానీ ఆ ముసలి ఆ గజం అంటే ఏడు కాళ్ళు పట్టుకున్నప్పుడు బాగా భరించలేక నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు దిక్కు లేదయ్యా అంటే అప్పుడు ఆయన వినపడుతుంది ఆ మాట
శంఖము చక్రము గద పద్మము ఏళ్ళు సిరిగింజెప్పడు శంఖ చక్ర గద పద్మము చేదోగి సంధింపడని శ్రీ అంటే అమ్మవారు చెప్పరు. శంఖ చక్ర గద అంటే శంఖం గద చక్రం ఏళ్ళు ఏ పరివారం తీరడు. మన సైనికులు బంట్లు ఎవ్వరకర్లే అభ్రకపతిని బంధింపడు అంటే ఆయన వాహనం ఏంటండి గణపంతుడు. ఆ గణపంతుడు వద్దంటాడు, నువ్వేమో కళ్ళు వెళ్ళిపో అంటాడు. గద పట్టుకోడు ఏ పట్టుకోడు ఆ కర్ణికాంత దింబల్లం చక్కడు బాగా శబ్దం చేసేటువంటి ఆ రథాన్ని కూడా వదిలిపెట్టేసి సొంతగా వచ్చేసి గజ ప్రాణాలను వచ్చినాయి అంటే ఆ గజా ప్రాణాన్ని రక్షించడానికి సుదర్శన చక్రత్వ మొసలి కట్టాన్ని తగ్గవసేసి ఆ యొక్క గజాన్ని అంటే ఆ ఏరుకు రక్షిస్తాట అంటే అంత భక్త స్వరూపుడు. మరి ఊరికి కాలుస్తాడండి విష్ణుమూర్తి ఊరికి కాలుస్తాడు. అయ్యప్పవారైనా అయ్యవారైనా నిష్కల్మషంగా మనసుతో పూజించాలి. అందుకనే భగవంతుడు పూజ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా భృగోడ మధ్యాగమ అంటే ఇది మన నొసలైన బొట్టు ఎక్కడ పెట్టుకుంటామో అక్కడి నుంచి రెండు కళ్ళు కలిపి ఒక్కళ్ళుగా చేసి చూడాలి. అది మానవ మాత్రం సాధ్యం కాదు. ఒకవేళ అయిందంటే వాళ్ళ దేవతలేగా తిరిగేది. కాబట్టి అందువల్ల ఒక జపం చేసుకునేటప్పుడైనా ఒక పూజ చేసుకున్నప్పుడైనా ఏదైనా ఏ పూజ అయినా సరే చేసుకునేటప్పుడు ఒక మనసు పెట్టి నిగ్రహంగా ఎప్పుడైతే ఎవరైతే చేస్తారో ఒక్క సెకండ్ చాలు. గుళ్ళో పరీక్ష చేస్తున్నారు చాలామంది బరా ఎక్స్ప్రెస్ లాగా ఊరుతూనే ఉంటారు. ఎందుకు అంటే రోజు 24 గంటలు ఏంటి అంటాడు. 24 గంటలు అంటే నీకు ఒక్కడికే 4 గంటల అందరికీ ఉంటుంది కదా. చేసే పరీక్ష కూడా ఒక అడుగు ఇట్లా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ అడుగు తర్వాత ఒక అడుగు మళ్ళీ అంటే 9 నెలల గర్భవతి నూనె పోసి నడవండమ్మా అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా నడుస్తుందో అంత జాగ్రత్తగా పరీక్ష చేయాలి. అటువంటి పరీక్ష ఒక్కటే చాలు. అంతేగాని ఇలా ఆత్మ పడ్డట్టు పర్ల ఉరికేసి స్వామి ఒక గంట పెట్టినట్టుగా పెడితే ఏ దేవుడు కరుణించడు. కాబట్టి ఒక్క నిమిషం సేపు అయినా సెకండ్ సేపు అయినా ఆ అమ్మవారినైనా అయ్యవారినైనా గురువారి మధ్య అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక్క సెకండ్ చూసే చాలు వాళ్ళ అనుగ్రహానికి పోతలు అవుతాం మనం. లేకపోతే ఆటలు కొనే వాడికి అన్నం పెట్టడం బాగా ఆటలు కొన్న వాడికే వచ్చి నాకు అన్నం పెట్టమంటే నేను నాకు డబ్బులు 100 రూపాయలు ఇస్తే 200 రూపాయలు ఇస్తే కలవదు. బాగా వాడి కళ్ళల్లో అక్కడ తెలవాలి అప్పుడు అన్నం పెట్టాలి. అంతే అప్పుడు దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఇంకా పూర్తిగా. అంతేగాని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఏది పడితే దానం చేయకూడదు. అందువల్ల ఆ గణపతి కూడా ఎప్పుడు విష్ణుమూర్తి భక్తుడు. అందువల్ల గణపతికి పూజ చేసినప్పుడు విష్ణుమూర్తి సంబంధించినటువంటి మంత్రం ఏదని చెప్తే చక్కగా ఆయన మన విజ్ఞానాన్ని తొలగించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. కాబట్టి అటువంటి మంత్రం చెప్పడం అనాయత నీ ఒక్కడిగా అందరూ చెప్తారు కానీ ఇప్పుడు చెప్పిన మంత్రం చెప్పరు. ఇది వేరే చాలామంది ఇప్పుడు సూత్రం చెప్తారు. ఇదేమో నారాయణ ఉపనిషత్తు అంటారు దీన్ని. కాబట్టి వెంకటేశ్వర గారు అదృష్టం ఇవాళ అది నోట్లో వచ్చేసింది. ఏంటయ్య గారు నారాయణ ఉపనిషత్తు ఒక పేజీ ఉండదు. అది దాంట్లో స్వరాలు బాగుంటాయి. ఇట్లా ఇట్లా అలుదాత్తాలు ఉదాత్తాలు అంటారు. వాటిని చాలా జాగ్రత్త గురువుగారి దగ్గర తెచ్చుకోవాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదవకూడదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదవకూడదు. కాబట్టి మీరు చేయండి. ఇది తీసుకొని ఆ కొబ్బరికి వెళ్ళారు కదా ఇది అక్కడ పెట్టండి నేర్చి అభివస్త్రేణు సుదుగా పూయమానా అభిచంద్ర భక్తవే దేవసోమా. అందుకని లేవడానికి కష్టమైంది. వెంకటేశ్వర గారు అప్పుడప్పుడు ఐదాలు కూర్చొని పూజ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడు లేవటం కూర్చోవటం అనేది జరుగుతుంటుంది. ఏకాడికి ఐదాలు డబ్బులు తీసుకుంటాడని పూజ చేసుకోవాలి ఇట్లా కానీ స్వామివారి మీద వేయండి అట్లా యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిన సహజం వస్తాదు ఆయుష్య అగ్రం ప్రథమం శుద్ధం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తుతేజః. వాడు కూర్చోండి. యజ్ఞోపవీతం ఆభరణాన్ని సమర్పయామి. ఇందాక పువ్వు తీసుకొని గంధం తీసుకొని అటు చల్లని ముసిరేయండి. గంధద్వారాంధ్రాధర్షాం నిత్యపుష్టాంగరీషణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయేస్యం శ్రీగంధాది పరమ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. పువ్వులు వేసేయాలంటేనే అట్లా కొన్ని పసుపు ముక్కుపోయింది. హరిద్రంజం యాని దండేవికల్ జానగిరి సౌభాగ్యవర్ధంతి బెంగ్రహణ హరివల్లభే ముక్కు వంశో భరంతి నవసర్వదా మంగళప్రదం మయా నీతం మహాదేవి దుర్గం దాస్ దేవసుందరి హరిద్రాచున్న కుక్కుమ లేపనం సమర్పయామి. అక్షతలు పెట్టి ఈ పత్తి ఓం శుభకాయ నమః. అక్షంతలు పూలు పత్తి కొద్ది కొద్దిగా
ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం గణాయ నమః ఓం గణాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం భారచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంగాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షజాయ నమః ఓం నరసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః గణాధ్యక్షాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః స్పీడ్ వేస్తున్నాడు విఘ్నరాజాయ నమః వినాయకాయ నమః వైమాతురాయ నమః విముఖాయ నమః ప్రముఖాయ నమః సుముఖాయ నమః కృతే నమః సుప్రదీప్తాయ నమః సుఖాదిగే నమః సురాధ్యక్షాయ నమః సురాధిఘ్నే నమః మహాగణాధిపతిగే నమః మహాకాలాయ నమః మాన్యాయ నమః హేరంబాయ నమః ప్రకటాయ నమః రస్వగ్రీవాయ నమః మహోదరాయ నమః మధోత్కటాయ నమః మహావీరాయ నమః నమః మంగళ స్వరూపాయ నమః ప్రజాపరమాయ నమః ప్రాజ్ఞాయ నమః విద్యార్థాయ నమః విద్యార్థాయ నమః శ్రేయత్రే నమః రాజపతిగే నమః శ్రీపతిగే నమః వాక్పతిగే నమః సుందరాయ నమః వాసుపత్సాయ నమః శివప్రియాయ నమః శ్రీప్రియాయ నమః శాస్త్రాయ నమః భగవాయ నమః భగవద్గీతాయ నమః భగవత్పజాయ నమః పురాణపురుషాయ నమః పుష్టే నమః పుష్కరక్షిప్తవారణ నమః అగ్రగణ్యాయ నమః అగ్రపూజ్యాయ నమః అగ్రగామిన నమః అగ్రపూజ్యాయ నమః చామగ్రపురాయ నమః సర్వస్కాయ నమః సర్వోపస్కాయ నమః సర్వగంటాయ నమః సర్వనేత్రాయ నమః సర్వవిద్యాప్రదాయకాయ నమః సర్వవిద్యాయ నమః ప్రత్యవస్థాయ నమః బాలదేవాయ నమః కుమారగురువే నమః ప్రభే నమః లక్ష్మభ్యాం నమః మంజనస్వభంజనాయ నమః ప్రబోధాయ బోధప్రియాయ నమః కాంతిపదే నమః మృతపదే నమః కామే నమః కవటపత్రస వసనప్రియాయ నమః బ్రహ్మచారిణే నమః బ్రహ్మరూపిణే నమః బ్రహ్మ విద్యా జానుభవే నమః విష్ణువే నమః విష్ణుప్రియాయ నమః భక్తయుక్తాయ నమః జగమంగళాయ నమః ఐశ్వర్యకారిణే నమః జాయసే నమః అక్షికేంద్ర దైవతాయ నమః గంగాస్థాయ నమః గణాధీశాయ నమః గంభీరంగాయ నమః పటవే నమః విశ్వరాయ నమః జ్యోతిషే నమః పత్రవే నమః బాధగమ్యాయ నమః మంగళప్రదాయ నమః విత్తాయ నమః ప్రకృత పరాక్రమాయ నమః ఉత్తరుణే నమః సఖే నమః సుఖే నమః జనమదే నమః మహేశాయ నమః దివ్యాంగాయ నమః మణికంకణే మేఘాయ నమః భూతాయ మూర్తయ నమః సక్షిక ఉద్ఘాటకాయ నమః సుధాభిధాయ నమః సక్షాకృతే నమః ఖయాకర్వే నమః నమత్రేశాయ నమః ఆనందాయ అపరాజితాయ నమః ఆనందాయ నమః సమస్త జగదాచార్యాయ నమః సమస్త జగదాచార్యాయ నమః సర్వేశ్వర ప్రదాయ నమః క్రాంతపద శుక్రభే నమః విఘ్నేశ్వరాయ నమః వరసిద్ధివినాయక స్వామినే నమః నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం విఘ్నాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం భారచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః శివశివశివశక్తివినాయక స్వామి నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ధూపం వనస్పత్యుర్భైర్విహేర్నానాగంధై ధూపోయం ప్రతుష్యతా ధూపమాగ్రాపయామి సాధ్యం ప్రభుత్వ సంయుక్తమదనాయూతం ప్రియం గృహామంగళం దీపత్రలో దివ్యాపః భక్తాదీపం గచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాయమాన ఘోర దివ్య జ్యోతిర్ నమోస్తుతే ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి నైవేద్యం భక్త మహాశాఖ విజ్ఞప్తి సాయంత్రం 6:30 వినాయకుడి పూజ అనంతరం భరతనాట్యం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా అతిశంగా ఇచ్చేసి ఇటువంటి సత్కార్యంలో పాల్గొనవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాము. రేపు ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు పిల్లలకే సరస్వతి పూజా కార్యక్రమం కలదు. భక్తులందరూ కూడా అతిశంగా ఇచ్చేసి ఈ సరస్వతి పూజ కార్యక్రమం జరిగించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా కమిటీ సభ్యులచే 12:30 నిమిషాలకు అన్న ప్రసాద వితరణ
ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12:30 అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. సోమవారం నాడు ఉదయం 9 గంటలకు శివాభిషేకం, అంటే శివలింగం ఇస్తే ఇక్కడ పంచామృతాలు, ఆవు పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, పచ్చదార, మారేడాకులు, పళ్ళు, ఇష్టం ఏదైనా కావచ్చు శుభ్రంగా ఆ శివాభిషేకం కలదు. తదనంతరం 6:30 వరసిద్ధి వినాయక స్వామి పూజ అనంతరం హనుమాన్ చాలీసా కార్యక్రమం కలదు. కావున భక్తులు గమనించగలరు. మంగళవారం ఉదయం నాగవల్లి దళార్చన 9 గంటలకు. నాగవల్లి దళార్చన అంటే తమలపాకులతో పూజ స్వామివారికి. తర్వాత యాపకరంగా సాయంత్రం 6:30 7 పూజ. బుధవారం నాడు ఉదయం 2 పూజ. గురువారం నాడు 9 గంటలకు ఉదయం షిరిడి సాయిబాబాకి అన్నాభిషేకం. శుక్రవారం యథావిధిగా పూజ. సాయంత్రం 6:30 మహిళలచే కుంకుమ పూజ కార్యక్రమం కలదు. కావున కాలనీ వాసులు, చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా మహిళలే కాదు మగవాళ్ళు కూడా రావచ్చు. అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమం జరిగించి తరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. శనివారం నాడు ఉదయం 9 గంటలకు ఖచ్చితంగా స్వామివారికి బలిహరణ కమిటీ సభ్యులచే పూజ, మహానైవేద్యం, బలిహరణ, ఉపాసన, లడ్డు వేలం పాట ఇత్యాది అన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కాబట్టి భక్త మహాశులు గమనించి సకాలంలో, అంటే తొందరగా వచ్చేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఇక్కడ అందరూ కూడా చక్కగా స్నేహపూర్వకంగా అందరూ కూడా ఒకరినొకరు పలకరించుకుంటూ, ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా ఐకమత్యమే మహాబలం అనే సూక్తి వినే ఉంటారు మీరు. అక్కడే అందరూ ఉన్నారు, చక్కగా దేవుడి పూజలు చేసుకుంటున్నారు. నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది, విశేషంగా ఉంది. ఒకళ్ళొకళ్ళు ఆప్యాయంగా పలకరించుకుంటూ నేనెందుకు చేయాలి పని అని చెప్పి అనుకోకుండా తలా ఒక పని 4 చేతులు ఇస్తేనే ఆ పనులన్నీ అవుతాయి. చక్కగా భక్తులందరూ కూడా సాయంత్రం అల్పాహారం పెడుతున్నారు. బ్రహ్మాండంగా రేపు మరి మహాన్నదానం ఉంది. చాలామంది అన్నప్రసాదం స్వీకరిస్తే చాలా విశేషం. ఈ 9 రోజులు వినాయకుడు పూజలు అందుకున్నాడు కాబట్టి ఎంత శాంతి జరుగుతుందో అంత శాంతి ఎక్కువ. అన్నదానం అంటే మహాదానం. అది ఇంకెన్ని ఇచ్చినా సరే పూజ చేసేందుకు 5,000 ఎందుకు ఇచ్చారనుకోండి, వెంకటేశ్వర గారు ఇంకో 1000 రూపాయలు ఇస్తారు అనుకుంటా. దాని డబ్బుకు మిగతా లేదు, కేవలం అన్నాలు ఒక్కదానికే చాలు. అది ఒక్క అన్నానికే ఉంది. అన్నం ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికినప్పుడు ఆ ప్రసాదం స్వీకరించాలి. మనకు అన్నం లేక రావట్లే, ఎక్కడికి పోవట్లే మనం. కాకపోతే అంటే ఆ యొక్క బ్రతుకు మీద మన పేరు రాసుకుంటే ఖచ్చితంగా అన్నం దొరుకుతుంది ఎక్కడైనా. కాబట్టి అన్నప్రసాదాన్ని ఈ కమిటీ సభ్యులు నిర్వహించేటువంటి అన్నప్రసాదాన్ని అందరూ స్వీకరించండి. తప్పకుండా స్వీకరించి అన్ని కార్యక్రమాలు దిగ్విజయం చేసి ఆ విఘ్నేశ్వర స్వామికి పాత్రోత్సవంగా కోరుచున్నాము. జై బలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై.